Hello students, today is our topic reproduction in plants. মানে প্ল্যান্টে কিরকমভাবে রিপ্রোডাকশন হয়। It's a class 8 chapter, very easy chapter. এখানে we will be studying about how a plant reproduce. Like in general, there are two methods of reproduction. Let me give you a layout of the chapter. Chapter total কি আছে? So plants reproduce in two ways, sexually and asexually. What is asexual method? অ্যাসেক্সুয়াল মেথড ইনভলভস যেখানে কিনা সিম্পলি একটা সেল সে দেখা যায় যে একদম অন্য দুটো ডিফারেন্ট সেলসে ডিভাইড হয়ে যায় সাচ দ্যাট একটা মাদার সেল অথবা যে প্যারেন্ট সেলটা আছে দ্যাট গিভ রাইজ টু দ্য ডটার সেলস অর অফস্প্রিং সেলস। বাট অ্যাসেক্সুয়াল মেথডে আমাদের দেখা যায় যে উই নিড আ গ্যামেট ফ্রম বোথ দ্য প্যারেন্টস মেল অ্যান্ড ফিমেল এবং they fuse to become a offspring or a zygote are not totally different cells. Example বলতে আমরা বলতে পারি আমাদের normal cell division in which one parent cell slowly divides into two other cells like budding অথবা আমাদের ফাঙ্গিতে যেরকম ডিফারেন্স হয় ফ্র্যাগমেন্টেশন হয়ে ডিফারেন্ট হয়ে যায়। বাট সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন বলতে প্ল্যান্টে আমাদের দেখা যায় যে লাইক হানি বিজ মৌমাছি দে জেনারেলি পলেন গ্রেনস তাদের ফিটে করে ফ্রম ওয়ান ফ্লাওয়ার টু অ্যানাদার নিয়ে যায় অ্যান্ড উই সি যে সেখানে আমাদের ডিফারেন্ট ফ্লাওয়ার্সে পলেন গ্রেনসটা ট্রান্সফার হওয়ার কারণে ইট সিমস যে ফ্রম ওয়ান প্ল্যান্ট একটা মেল গ্যামেট গেট ট্রান্সফার্ড ইন্টু other plants এবং they reproduce by this method. So let us just continue. Here we can see there are two modes of reproduction. First is asexual reproduction. As I have said, it is a process of reproduction involving one parent and there is no formation or fusion of gametes. While reproduction যেটা that is involving the formation and fusion of male and female gametes to form a zygote. What is a zygote? A zygote এটা is a single cell offspring. যখন কিনা একটা ছোট্ট গাছ জন্ম নেয় it is initially a zygote. Zygote means a single cell. In asexual reproduction there is no zygote formed, but in sexual reproduction zygote is formed. Okay, next, what are the types of asexual reproduction? কি টাইপের asexual reproduction হতে পারে? The asexual reproduction can be of 5 major types. In our syllabus, the first type is binary fission. Binary fission কি? If I just say it in a simpler terms, generally একটা সেল ভেঙে দুটো ডিফারেন্ট সেলস হয়ে যায় সেটাকেই বলে বাইনারি ফিশন। বাইনারি মানে দুটো ভাগে ভেঙে যায়। দেখো what is written? It is written the nucleus splits into two and then the cells split across the middle forming two identical daughter cells. Isn't it? In here you can see the nucleus initially it was a single cell, then it gets divided from the middle into two different cells and at last we get two different daughter cells, right? So it is written in the here process. It is written the cell wall uh, the cell elongates and the DNA is replicated. Next, the cell wall and the plasma membrane begins to grow inward. ধীরে ধীরে দেখা যায় খাঁজ কেটে ভেতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে এবং এই যে you can see here smaller groups. See these small groups ধীরে ধীরে স্প্লিটটা হতে শুরু করে দেয়. The cross wall forms a completely around the divided DNA. পুরোপুরিভাবে একটা cross wall তৈরি হয়ে যায় and then the cell gets divided into two separate daughter cells. Okay, so this is one of the process of binary fission. Multiple fission involves the splitting of nucleus of several times before the division of the cytoplasm to form four daughter cells. Binary fission মানে একবার, multiple fission মানে সে একবারে চার পাঁচটা করে সেল আসবে. So it is written the splitting of nucleus several times মানে more than one, so that at the last আমরা চারটে ডটার সেল একসাথে পাচ্ছি. এক্সাম্পল কলেরা, ক্লামাইডোমোনাস. while আমাদের বাইনারি ফিশনে the basic example is bacteria. Okay, understood? Next, number 2 is budding. So
হোয়াট ইজ বাডিং? বাডিংয়ে দেখা যায় যে সিম্পলি আমাদের যে সেলটার থেকে ধীরে ধীরে একটা বার্ড গ্রো করতে আরম্ভ করবে, অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট বার্ডটা কমপ্লিটলি সেপারেট হয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। ইট ইজ রিটেন হোয়াট ইজ আ বার্ড? বার্ড হচ্ছে একটা সিম্পলি আউটগ্রোথ, মানে একটা ছোট্ট উঁচু মতো ধীরে ধীরে উঁচু হতে 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 একসময় একটা বার্ড হয়ে ছোট্ট একটা পোর্শন ভেঙে বেরিয়ে চলে যাবে। And the parent cell produces an outgrowth called bud, which grows and then gets detached along with the daughter nuclei to lead an independent life. কমপ্লিটলি তার নিজস্ব একটা ডটার নিউক্লিয়াই তৈরি হয়, ডটার সেলটা একটা কমপ্লিটলি সেপারেটেড হয়ে যায়, অ্যান্ড দে মুভ অন টু লিড আ ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফ, যাতে কিনা তারা নিজের থেকে সমস্ত লাইফ প্রসেস তৈরি করতে পারে। এক্সাম্পল ইস্ট। নেক্সট, ফ্র্যাগমেন্টেশন। হোয়াট ইজ ফ্র্যাগমেন্টেশন? Fragmentation is the process in which ribbon-like filaments grow and break off into two or more parts called fragment. আমাদের এই যে we can see here in this diagram, this ribbon-like filaments তারা ধীরে ধীরে গ্রো করতে আরম্ভ করে এবং সবার লাস্টে দুটো পার্টে ভেঙে যায়। বেসিক্যালি চ্যাপ্টারটি ইনফরমেটিভ, বোঝার জিনিস বেশি নেই, জানার জিনিস অনেক আছে, ঠিক আছে? তো দুটো সেপারেট পার্টে তারা ভেঙে চলে যায় এবং দেখা যায় যে রিবন লাইক ফিলামেন্ট যেটা দেখতে পাচ্ছি, এই ফিলামেন্টটা দুটো পার্টে ভেঙে দুটো কমপ্লিটলি সেপারেট ইন্ডিভিজুয়াল তৈরি হয়ে যায়। এক্সাম্পল, কারা কারা এটা পারফর্ম করে? স্পাইরোগাইরা ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পলস হু পারফর্মস ফ্র্যাগমেন্টেশন। ওকে, ইচ ফ্র্যাগমেন্ট গ্রোজ ইন্টু আ নিউ ইন্ডিভিজুয়াল, অবভিয়াসলি দুটো ডিফারেন্ট সেলস তৈরি হয়ে গেছে। এক্সাম্পল আমাদের স্পাইরোগাইরা। নেক্সট, স্পোর ফর্মেশন। স্পোর ফর্মেশন মানে দেখা যায় যে পাতার উপরে ছোটো 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 গুঁড়ো 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 তৈরি হয়েছে, স্মল ডটস। ওকে, on a leaf. Spores are the spores on the underside of the leaves are light and can be carried away by the wind. It is generally seen যে আমাদের যে ছোটো ছোটো ডাস্ট পার্টিকেলস, ছোটো 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 যে স্পোর্স যেটা কিনা একটা লিফের তলায় থাকে, দে আর ভেরি লাইট অ্যান্ড হেন্স ক্যান বি ক্যারিড অ্যাওয়ে বাই দ্য উইন্ড টু ডিফারেন্ট প্লেসেস, যাতে কিনা তারা যখনই ফেভারেবল কোনো ক্লাইমেট পাবে, দে উইল get germinated and will give rise to new plants like moss and ferns. এক জায়গায় অনেকগুলো গাছ একসাথে বাঁচতে পারে না, হেন্স তারা অনেক অনেক ডিফারেন্ট জায়গায় নিয়ে যেতে যায় নিজেদের, যাতে কিনা তারা নিজেদের মতো লোকেশনে হোয়ার দে উইল গেট অ্যাডিকুয়েট সানলাইট, হোয়ার দে উইল গেট অ্যাডিকুয়েট ওয়াটার, এবং ডিফারেন্ট জায়গায় তারা নিজেদের ফেভারেবল কন্ডিশনস দেখে তারা গ্রো করতে শুরু করে। ওকে, নেক্সট, ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন। দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন মানে হচ্ছে যখন কিনা আমরা একটা প্ল্যান্টকে গ্রো করাচ্ছি ফ্রম ইটস রুটস অর ফ্রম ইটস লিভস, ফ্রম ইটস স্টেপস, নট ফ্রম ইটস সিড। লাইক একটা জবা ফুল, সেই গাছটা হিবিস্কাস, তাকে যদি আমি সিম্পলি ইফ আই টেক ওয়ান অফ ইস ব্রাঞ্চ অ্যান্ড আমি যদি সেটাকে সয়েলে বুড়ি করে দিই, give it adequate water and sunlight, we will see a new plant, একটা নতুন জবা ফুল গাছ চলে আসবে। মানে আমি একটা স্টেম থেকে একটা কমপ্লিটলি নিউ গাছের জন্ম দিলাম। This process is called vegetative propagation. Okay, so দুটো টাইপ অফ ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন হয়, একটা হচ্ছে ন্যাচারাল ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ আর্টিফিশিয়াল ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন। হোয়াট ইজ ন্যাচারাল ওয়ান? যেখানে কিনা ন্যাচারালি আমাদের সাপোজ কোনো রিপ্রোডাকশন করছি, এই ব্রাঞ্চ কেটে নিয়ে অর সিম্পলি লিভস কেটে নিয়ে অর সিম্পলি স্টেমস কেটে নিয়ে, রুট কেটে নিয়ে, আলু, আমি দেখা যাবে একটা আলু গাছ, সেটা আসলে রুট যে কিনা এক্সপ্যান্ডেড হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো আমি সেখানে ন্যাচারালি হচ্ছে জিনিসটা। তো আর্টিফিশিয়াল মানে সেখানে আমি ম্যানুয়ালি কাজটা করে দিচ্ছি গাছের, পড়ি বুঝে যাবো। তো there are two kinds of vegetative propagation, natural and artificial. What are the different types of natural vegetative propagation? Number one, reproduction by stem. Like কি হতে পারে? দেখা যায় যে এক্সাম্পল ফার্স্ট কমন গ্রাস, মিন্ট, এগুলো স্টেমস গ্রো হরাইজন্টালি টু দ্য গ্রাউন্ড। নতুন দেখবো মানি প্ল্যান্টের তলায় ছোটো 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 রুট বেড়াই থাকে, সেই রুটগুলো ধীরে ধীরে গ্রাউন্ডের মধ্যে ঢুকে যায় অ্যান্ড সেখান থেকে নিউ লিভস তৈরি হতে আরম্ভ করে। কি হয়? সিম্পলি roots grow downward into the soil while the shoot grow upward forming new plants, নতুন গাছ তৈরি করে। Ginger, same, it's a modified shoot because it has nodes and internodes. Ginger, আদা,
দেখা যায় যে ডিফাইন্ড ইজ আ মডিফাইড শুট, সে ধীরে ধীরে গ্রো করতে শুরু করেছিল। সে দেখা যায় যে নোটস ক্যারি থিন ড্রাই ব্লোন স্কেলি লিভস অবভিয়াসলি। জিঞ্জার গাছ বা জিঞ্জার রুটস দেখলে বুঝে যাবে। অক্সিলারি বার্ডস গ্রো আউট অফ দ্য নোটস টু প্রডিউস নিউ প্লান্টস। দেখি না, in a ginger দেখি যে there are always like something auxiliary birds coming out of it। আন্তর থেকে দেখা যায় যে সবসময় কিছু অক্সিলারি বার্ড, কিছু ছোটো 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 আরও কিছু গজিয়ে আসছে আরও ছোটো ছোটো জিঞ্জার তৈরি করার জন্য। তাহলে এটা কি? রিপ্রোডাকশন বাই স্টেম। স্টেমটা আরও একের পরে গ্রো করে যাচ্ছে। স্টেম যদি আমাদের নর্মালি এরকম থাকে, সেখান থেকে আরও স্টেম একটার পর একটা কন্টিনিউয়াসলি নর্মালি গ্রো করে যাচ্ছে ফ্রম ওয়ান অ্যানাদার টু গেট নিউ প্লান্ট। ঠিক আছে, নেক্সট আমাদের পটেটো। ইট ইজ আ মডিফাইড স্টেম বিকজ ইট বেয়ার স্কেলি লিভস। আমরা দেখেছি হ্যাঁ, পটেটোতে স্কেলি লিভস থাকে উইথ অক্সিলারি বার্ডস কল আইস হুইচ গ্রো ইন্টু নিউ প্লান্টস। পটেটো যদি একটু পুরনো হয়ে যায় বা প্ল্যান্টের কাছে রাখা যায়, দেখা যাবে যে সেখান থেকে সাদা 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 আরও শ্যুট বেরিয়ে আসছে, যেখান দিয়ে কিনা সে আরও নতুন একটা প্ল্যান্টে প্রডিউস হয়ে যায়। নেক্সট, ন্যাচারাল ভেজিটেশনের আন্ডারে সেকেন্ড ইয়ে, দ্যাট ইজ রিপ্রোডাকশন বাই লিফ। ব্রায়োফাইলাম প্রডিউসেস অ্যাট দ্য বার্ডস, মানে আমরা যদি লিফটাকে মাটিতে রেখে দিই, দেখা যাবে লিফটা থেকে ছোটো 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 রুটস বেরিয়ে এসছে, অ্যান্ড দ্যাট রুটস মাটিতে ঢুকে গিয়ে একটা নতুন গাছের জন্ম দিচ্ছে। দে বিকাম আ নিউ প্লান্ট। See, it is given in the picture, it is given in the image, like there is a leaf, and as soon as the leaf touches the ground, slowly and steadily roots begin to roots begin to grow from them. These roots are called advantageous roots. আমি প্রিভিয়াস ভিডিওতে বলেছিলাম অ্যাডভান্টেজিয়াস রুটস কাকে বলে। দে গ্রো অ্যাট দ্য নোচ অ্যাট দ্য মার্জিন অফ দ্য লিভস। ছোটো ছোটো যে মার্জিন আছে লিভসের, সেই মার্জিন অফ দ্য লিভসে গ্রো করে। অ্যান্ড হোয়েন দিস লিভস ফল অন দ্য সয়েল, এইখানে এই রুটগুলো কী হয় যে ধীরে ধীরে আউটগ্রো করে নিউ প্ল্যান্ট তৈরি করে। ওকে, ব্রায়োফাইলাম ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পলস। ওকে, নেক্সট, রিপ্রোডাকশন বাই রুট। রুট দিয়ে রিপ্রোডাকশন। সুইট পটেটো ওয়ান অফ দ্য রিজনস। দে কী করে, ডিনিউমেরাস ফ্লেশি রুটস, তারা দেখা যায় যে রুট দিয়ে, রুটটা যদি আমি কেটে রেখে দিই, সেখান থেকে আবার ছোটো ছোটো রুট গজাতে আরম্ভ করবে, এবং সেখান থেকে দেখবে একটা নতুন গাছ চলে এসেছে। ক্যারেটস, ক্যারেটস যখন মাটি থেকে ফ্রেশ তোলা হয়, দেখা যায় তার গায়ের থেকে আরও রুটস বেরিয়ে যাচ্ছে, এবং আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে সেই রুটটা আরও ডেভেলপ করছে ইন্টু নিউ রুটস। সি, ইট ইজ রিটেন রুটস গো ভেজিটেটিভলি ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার অ্যান্ড স্টোর ফুড। প্রথমে তারা ফুডটা স্টোর করে রাখছে, অ্যান্ড সেকেন্ড ইয়ারে এই রুটসের থেকে আরও কিছু রুটস বেরোচ্ছে, যারা কিনা এই স্টোরড ফুডটা ইউজ করে একটা নতুন গাছ তৈরি করছে। ইট স্টেম প্রডিউসেস ফ্লাওয়ার অ্যান্ড সিডস দ্য নেক্সট ইয়ার, অ্যান্ড বার্ডস এট দ্য বেস্ট অফ দ্য ওল্ড স্টেম অ্যাবভ দ্য ট্যাপ রুট আর মেড ফর ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন। দেখা যায় ধীরে ধীরে তারা ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন স্টার্ট করে দিয়েছে অ্যাট দ্য এন্ড অফ সেকেন্ড ইয়ার। তো অ্যাডভান্টেজ কী? এখানে আমাদের ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশনের ফার্স্ট অ্যাডভান্টেজ দেখা যায় যে দিস রিপ্রোডাকশন টেক্স আ ভেরি শর্টার টাইম। খুব কম সময় হয়, অটোমেটিক্যালি হয়, কোনো ম্যানুয়াল লেবার লাগে না। নিউ প্ল্যান্টস দেখা যায় যে স্প্রেড ফার্স্ট ইন আ স্মলার এরিয়া। একটা আলু, সেখান থেকে ধীরে ধীরে দেখালো আরেকটা আলু, সেখান থেকে আরেকটা, নিজের থেকে রুটস গ্রো করে যাচ্ছে, অ্যান্ড দে ক্রিয়েট দিস রুটস অটোমেটিক্যালি, কোনো তাকে এক্সটার্নাল কোনো হেল্প লাগে না। অবভিয়াসলি ওয়ান অফ দ্য শিওরার মেথড, দেখা যায় যে আমি একদম শিওর যে এখন প্রডিউস হবেই, কোনো ওদের যে আচ্ছা প্রডিউস হবে না, আটকে গেল না। ওয়ান্স আই প্ল্যান্ট দ্য স্টেম বা প্ল্যান্ট দ্য রুট, দেখা যায় যে সেটা প্রডিউস হতেই শুরু করবে। শিওরার মেথড। ওকে, অল গুড ক্যারেক্টার্স অফ দ্য মাদার প্ল্যান্ট আর রিটেন বাই দ্য ডটার প্ল্যান্ট। একটা গাছ, দেখা যায় গাছ থেকে গাছে ফল, সবজি, ভেজিটেবলস দে ভ্যারি অন দেয়ার কোয়ালিটি। সাপোজ একটা আলু বা একটা ক্যারেট গাছ হুইচ গিভস আ গুড প্রোডাক্ট, সে দেখা যাবে তার যে চাইল্ড ক্যারেট গাছগুলো হবে, ক্যারট গাছগুলো হবে, দে উইল অলসো প্রডিউস গুড প্রোডাক্টস। তারাও অলসো গুড ক্যারেটস প্রডিউস করবে। তারা দেখা যাবে যে ভালো আলুর গাছ হলে সেখান থেকে যাবে যে সেই আলুটা ভালো ভালো দিকেই প্রডিউস করছে, ভালো গাছই প্রডিউস করছে। নট লাইক যে একটা আলু শুকনো আর একটা আলু খুব নরম, একটা আলু পচা বেরোচ্ছে, সেরকম মোটে হবে না। কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ কী? অবভিয়াসলি অ্যাডভান্টেজ থাকলে ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকবেই। What are the disadvantage? Since all the plants are produced are genetically identical, they are all affected simultaneously by a disease. কেন কি, যে যা মাদার প্ল্যান্ট হবে তার থেকেই চাইল্ড প্ল্যান্ট আসবে, তার সেই চাইল্ডের থেকে আবার চাইল্ড প্ল্যান্ট আসবে, তাহলে সবার যেহেতু জেনেটিক্যালি আইডেন্টিক্যাল, সবার জিন যেহেতু এক, তাহলে যদি মাদার প্ল্যান্ট কোনো একটা ডিজিজ দিয়ে অ্যাটাক হয়, সবাই সেরকম ডিজিজ দিয়েই অ্যাটাক হবে, তাদের কোনো রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার ক্রিয়েট হবে না। আন্ডারস্টুড? The dispersals of seed
not on its own as a daughter plants crowd near the mother plant. কি হয় যে যেখানে মাদার প্ল্যান্ট আছে সেখানে ডটার প্ল্যান্টরাও জন্ম নিতে আরম্ভ করবে। দে উইল অলসো হ্যাভ দেয়ার বার্থ দেয়ার, সেখানেই দেখা যাবে যে দে উইল অলসো স্টার্ট গ্রোয়িং দেয়ার। এবং এক্সট্রিমলি দেখা যাবে কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেছে, কে বেশি জলটা পাচ্ছে মাটি থেকে, কে বেশি সানলাইট পাচ্ছে, কারণ সবাই এক জায়গায় ক্রাউডিং স্টার্ট করে দিয়েছে। অ্যান্ড ইজ এক্সট্রিম কম্পিটিশন ফর নিউট্রিয়েন্টস লিডিং টু স্টান্ট গ্রোথ। এবং যখন কিনা সবাই কম কম করে সানলাইট ওয়াটার পেতে আরম্ভ করবে, দেখা যাবে যে যেহেতু কমে যাচ্ছে অ্যাডিটিভ ইম্পর্টেন্ট কোয়ালিটিগুলো, ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরসগুলো, তাহলে সবার এখানে গ্রোথটাও স্টপ হয়ে যাবে। ওকে, নেক্সট আর্টিফিশিয়াল ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন। আর্টিফিশিয়াল ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন কি? আর্টিফিশিয়াল ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন মানে যেখানে কিনা আমরা ম্যানুয়ালি কাজটা করছি, যেটা কিনা ওটা ন্যাচারালি একটা রুট থেকে আর একটা রুটে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছিলো, একটা স্টেম থেকে রুটস গ্রো করতে আরম্ভ করছিল, একটা প্ল্যান্ট থেকে আর একটা প্ল্যান্ট চলে আসছিল, এখানে কাজটা আমরা ম্যানুয়ালি করছি। লাইক আমরা একটা গাছ, তার স্টেমটাকে কেটে, বললাম একটু আগে জবা ফুলের গাছ, স্টেমটাকে কেটে অন্য জায়গায় সেটাকে পুঁতে দিলাম, গ্রো করতে দিলাম, এবং সেখান থেকে গাছ তৈরি হয়ে গেল। তো আমি জিনিসটা ম্যানুয়ালি করলাম, নট ন্যাচারালি। হোয়াট আর দ্য ওয়েজ? অনেকগুলো ওয়ে আছে, মাইক্রো প্রপাগেশন, কাটিং, লেয়ারিং, গ্রাফটিং। ওয়ান বাই ওয়ান বোঝা যায়। কাটিং, কাটিংয়ে কী কী প্রসেস বা কী কী স্টেপস হয়? সিম্পলি আমরা একটা জায়গা থেকে স্টেম বা বার্ড কিছু একটা কেটে নেব। দ্য স্টেম ইজ কাট ইন্টু স্মল পিসেস উইচ ইচ হ্যাভিং আ স্মল অক্সিলারি বার্ড। ছোট্ট একটা বার্ড থাকবে, সেরকম বার্ড বা ছোট্ট একটা মুখ থাকবে, সেরকম অবস্থায় আমি স্টেমটাকে কেটে নেবো সেই সব জায়গা থেকে, এবং সেটাকে আমি অন্য জায়গায় পুঁতে দেবো, যাতে কিনা সেখান থেকে নতুন নতুন গাছ গ্রো করে। Roots develop from these after few days grow into new plants like sugarcane, China rose মানে জবা ফুল, রোজ গোলাপ ফুল, লেমন লেবু গাছ, সেগুলো। লেয়ারিং, লেয়ারিং কি? লেয়ারিং হচ্ছে আমাদের এই জিনিসটা। কি হয় লেয়ারিংয়ে একটু বলে দিই। লেয়ারিং, পোর্শন অফ দ্য লোয়ার ব্রাঞ্চ অফ দ্য প্ল্যান্ট উইথ অ্যান অক্সিলারি বার্ড ইজ বেন্ড ইন্টু দ্য গ্রাউন্ড। কী করছি আমরা লেয়ারিংয়ে? আমরা দেখা যাচ্ছে যে গাছের একটা নিচু ডাল আর লোয়ার ব্রাঞ্চ, দ্যাট ইজ ফোর্সফুলি, তাকে ফোর্সফুলি মাটিতে টাচ করে দিচ্ছি। উই আর ফোর্সফুলি মেকিং দ্যাট ব্রাঞ্চ টু টাচ দ্য গ্রাউন্ড, যাতে কিনা as soon as it will touch the ground, advantageous roots will develop from it, which will further produce a new plant from there. Okay, so what is written? A ring of bark is removed from this portion and is covered in soil. এখানে আমরা একটা ছোট্ট বার্কের পোর্শন আমরা এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি এবং সেরকম সয়েল দিয়ে কভার করে দিচ্ছি। অ্যাজ প্ল্যান্টের স্কিনটা এক্সপোজড হয়ে আছে, তাহলে সেখান থেকে রুটস গ্রো করতে আরম্ভ করবে এবং সেখান থেকে দেখা যাবে যে আই উইল গেট এ নিউ প্লান্ট। আ পিস অফ স্টোন ইজ প্লেসড অ্যাবভ দ্যাট, যাতে কিনা অবভিয়াসলি একটা ভারী কিছু দিয়ে দেওয়া হয়, সো দ্যাট দ্য ব্রাঞ্চ ডাজন্ট গেটস আউট অফ দ্য সয়েল। অ্যান্ড ওয়েন দ্য ব্রাঞ্চ ডেভেলপ রুটস, ইট ইজ কাট ফ্রম দ্য মেন প্লান্ট অ্যান্ড ইজ গ্রোন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। দেখা যায় যখন কিনা সেটা একটা রুট গ্রো করতে আরম্ভ করে দিয়েছে, তাকে কেটে অন্য একটা জায়গায় তাকে গ্রো করিয়ে দেওয়া হয়, লাইক মিন্ট, রোজ, জ্যাসমিন। ওকে, নেক্সট গ্রাফটিং। গ্রাফটিং আমরা আগের দিনই পড়েছি, যেখানে কিনা আমরা প্ল্যান্টের একটা জায়গায়, সেখানে আমরা একটা ছোট্ট জায়গা কেটে দিই, সেখান থেকে ছোট্ট একটা কোণ প্ল্যান্টের কেটে দিই। সে আমি পড়েছিলাম অ্যাডভান্টেজিয়াস রুটসের জায়গাটায়, ট্রান্সপোর্টেশন অফ প্ল্যান্টসে। আ স্মল শুট or bud of the desired plant is fixed on the stem of another plant of related species. মনে করো গাছের ছোট্ট একটা জায়গা একটুখানি কেটে, চিড়ে দিয়ে যাকে বাংলায় বলে, একটুখানি কেটে, জাস্ট একটুখানি, আমি অন্য একটা গাছের রিলেটেড স্পেসিসের একটা গাছের আমি চারা বা ছোট্ট একটা ব্রাঞ্চ সেই জায়গায় ঢুকিয়ে দিলাম, সাজ দ্যাট তারা ওরকমভাবে ফিক্স করে দেওয়া যায়, আটকে রেখে যায়। এবং আফটার সাম ডেজ দেখা যাবে যে তারা দুজন একসাথে আটকে একটা নতুন গাছের বা নতুন মেবি নতুন স্পেসিসের জন্ম দিয়েছে। লাইক দ্য প্ল্যান্ট রিসিভিং দ্য বার্ড ইজ কল্ড স্টক। এইখানে দেখো আমরা গাছটা ফার্স্টে কাটলাম এবং সেখানে একটা পুরো অন্য নতুন একটা গাছকে আটকে দিলাম, সাজ দ্যাট তারপরে দুজনকে একসঙ্গে ভালো করে আটকে দিলাম, সাজ দ্যাট এই জয়েন্টটা যে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই জয়েন্টটা যে আছে, এই জয়েন্টটাকে কিছুদিন ধরে যে নর্মাল আমাদের সানলাইট সব কিছুর মাঝখানে রেখে দেওয়া হলো, এবং আলটিমেটলি দেখা যাবে যে সেখান থেকে নতুন একটা গাছ তৈরি হয়ে গেছে। সেটাই লেখা আছে এখানে। এখানে যেটা কিনা, যে গাছটা কিনা আমার নতুন রিসিভ করছে সেটাকে বলে স্টক, আর যেটা কিনা আমার নতুন সেটাকে, যেটা কিনা আসছে অন্য গাছ থেকে, সেটাকে বলে স্কেনিয়ান। ঠিক আছে, স্কিয়ানও বলে। এবার সেখানে কি বলছে? The cambium layer of the stalk and the skin
মাস্ট কাম ইন ক্লোজ কন্ট্যাক্ট, একদম চেপে আটকে দেওয়া উচিত, এবং সেটাকে প্রিভেন্ট ডিহাইড্রেশনের জন্য আমরা সেটাকে ভালো করে কভার করে দিই ওয়্যাক্স দিয়ে, মোম দিয়ে, যাতে কিনা কোনো ডিহাইড্রেশন না হয়, শুকিয়ে না যায় জায়গাটা, এবং ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকেও সেটা দূর রাখে। ঠিক আছে? লাস্ট, মাইক্রোপপুলেশন। মাইক্রোপপুলেশন কি? সেখানে আমরা কি করি, সেখানে আমি এটা দেখি, এখানে আমাদের ছবিটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো মাইক্রোপপুলেশনে আমরা এক্সকিউজ মি, সো যেখানে আমরা পড়ছিলাম যে আমাদের মাইক্রোপপুলেশন হচ্ছে একটা জাস্ট লাইক ফ্যান্সি ওয়ার্ড বেসিক্যালি, হুইচ মিনস ইউজ টু ক্লোন, লাইক লেট মি জাস্ট শো ইউ বাই দ্য ডায়াগ্রাম অনেক বেশি ইজি হবে তোমাদের বুঝতে। হুম, সো জেনারেলি আগে বলে নিই, মাইক্রোপ্রোগ্রেশন ইজ দ্য প্রসেস যেখানে কিনা একটা প্ল্যান্ট, সেখান থেকে তার একদম বার্ডের মাথা থেকে, মানে একদম যেখান থেকে স্টেমটা গ্রো করছে, লাইক সাম পার্ট ফ্রম হিয়ার, একটা প্ল্যান্ট, সেই জায়গাটা থেকে আমরা একটা ছোট্ট রুট বা একটা ছোট্ট প্ল্যান্ট সেল নিই, যেটা নিয়ে আমরা দেখা যায় যে মেরিস্টেমেটিক টিস্যু, যেটা কিনা আমার গ্রো করে কন্টিনিউয়াসলি আউটওয়ার্ডস, যেটা দিয়ে কিনা একটা প্ল্যান্ট গ্রো করে, সেরকম একটা টিস্যু বা ছোট্ট একটা সেল নিই, এবং সেই সেলটাকে আমরা কিছু নিউট্রিশনাল ফ্লুইডের মধ্যে দিয়ে সেই সেলটাকে আমরা গ্রো করাই, এবং দেখা যায় আফটার সাম টাইম তারা একটা লাম্প মতো ক্রিয়েট করছে, যেটাকে আমরা ক্যালাসও বলি, এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে আমাদের দেখা যায় শুট বা এই ছোটো যে সেলটা আছে সেটা মাল্টিপ্লিকেশন হতে থাকে, ছোটো 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 ক্লাস্টার্স ফর্মে, এবং সেখান থেকে ধীরে 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 রুটসের সৃষ্টি হতে থাকে, প্রোডাকশন হতে থাকে। আর স্টেজ 3 দেখা যায় যে স্টেজটিকে বলা হয় রুটিং, যেখানে কিনা আমাদের দেখা যায় বিভিন্ন বিভিন্ন ছোটো ছোটো রুটস আসতে আরম্ভ করেছে, এবং অ্যাট লাস্ট আফটার 3 to 4 উইকস আন্ডার ময়েস্ট কন্ডিশন আমার সেখান থেকে একটা গাছ বেরিয়ে চলে এসছে। লাইক এখানে এই ডায়াগ্রামটা দেখলে তোমাদের অনেক বেশি বেটার বুঝতে সাহায্য হবে। লাইক সাপোজ আমার এখানে গাজর গাছ আছে, সেখান থেকে আমি ছোট্ট একটা এক্সপ্ল্যান্ট আর ছোট্ট একটা সেল নিয়েছি, সেই সেলটা আমি একটা নিউট্রিশিয়াস ফ্লুইডের মধ্যে রেখে দিয়েছি, এবং সেখান থেকে কিছুদিন বাদে সেই সেলটা আমাদের ধীরে 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 আরও বেশি বড় গ্রো করেছে, অ্যান্ড দে ফর্ম আ লাম্প অফ সেলস কল্ড ক্যালাস, অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার দে ফর্ম আ embryo, and from that embryo they form a plantlet or a very small plant only, a small multicellular plant. এই পুরো প্রসেসটাকে বলা হয় মাইক্রোপ্রোপাগেশন। ওকে, সো এই যে আমাদের কোন কোন গাছ করা হতে পারে, অর্চিড গাছ করা যেতে পারে, গ্ল্যাডিওলাস করা যেতে পারে। ওকে, সো নেক্সট মুভ করে যাব আমাদের বেনিফিটস অফ প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার। হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার, কী হয়, কী বেনিফিট হতে পারে? First and the main one of the most important benefits is it provides rapid propagation of identical plants. Like obviously, আমরা একটা plant থেকে we are continuously producing the same kind of plant from the same mother plant. So it provides a rapid propagation, rapid growth, rapid propagation of same type of plants, and it can be applied to interspecific hybrids. Obviously, দুটো different specific জিনোমের দুটো প্ল্যান্টকে আমরা একসঙ্গে মিক্স করে একটা হাইব্রিড প্ল্যান্ট তৈরি করতে পারি, এবং সেই হাইব্রিড প্ল্যান্টকেই আমরা কন্টিনিউয়াসলি গ্রো মানে রিগ্রো করেই যেতে পারি ফ্রম আ সিঙ্গেল প্ল্যান্ট। দিস ইজ ইউজফুল ইন কেসেস হোয়ার দ্য সিডস আর ডমিনেন্ট অ্যান্ড দ্য এমব্রায়ো ইন দিস সিডস ক্যান বি কালচার্ড অ্যান্ড মাইক্রোপ্রোপাগেটেড। মানে যেখানে কিনা আমাদের সিডসগুলো ডরমেন্ট আছে, মানে সিডসগুলো নর্মালি আমাদের গ্রো করতে চাইছে না, এবং সেটাকে একটা কোনো স্টিমুলাস লাগছে, বাইরের একটা কোনো চেঞ্জ লাগছে যেখান থেকে আমাদের গ্রো করতে চাইছে, এবং দিস এমব্রায়ো ইন দিস সিডস আমরা ইজিলি এখান থেকে এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে সেটাকে আমরা ইজিলি একটা তৈরি করতে পারছি, একটা গাছ থেকে তৈরি করতে পারছি, যেটা যেরকম কিনা আমি বললাম। ঠিক আছে, ডিমেরিটস কী কী ডিমেরিট হতে পারে? ইট রিকোয়ার্স আ লট অফ সায়েন্টিফিক এক্সপার্টাইজ। অবভিয়াসলি আমি একটা প্ল্যান্ট থেকে তার সেল, একটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল সেল এক্সট্রাক্ট করছি, এবং সেখান থেকে আমরা একটা ক্লাম্প এবং ক্যালাস তৈরি করে সেখান থেকে একটা প্ল্যান্টলেট তৈরি করছি। অবভিয়াসলি উই আর গোয়িং টু নিড আ লট অফ সায়েন্টিফিক এক্সপার্টাইজ অন দিস ফিল্ড, পার্সন যে কিনা অত্যন্ত ভালো করে জানবে পুরো জিনিসটা, অ্যান্ড ক্যান নট বি অ্যাপ্লাইড টু অল কেসেস, লাইক যে কোনো একটা কেসেই আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি না। দিস ক্যান বি অ্যাপ্লাইড অনলি অন সাম স্পেসিফিক প্ল্যান্ট species only, not applicable in remote agricultural areas. Obviously I need a proper setup, a proper laboratory to grow the plant under proper conditions, and it is not easily applicable in areas like which is not properly equipped. Obviously, last part of the whole chapter is the sexual reproduction in plants. Till now we have been talking about asexual reproduction, and under that natural propagation, artificial propagation, and now we'll be moving into sexual reproduction in plant. In sexual reproduction, in ICSE syllabus, in ICSE curriculum, we have only the flower. Like what are the four parts of a flower? What are the different holes of a flower?
how they grow, different types of flower depending on their reproductive systems. We have all this. Okay, so flower is a reproductive part of a plant. Obviously, we have pollen grains from flowers only. So from these flowers only different plants sexually reproduce, and the male gametes or pollens from one flower goes to stigma of another flower from which the reproduction began, right? The stalk, it is a flower attached to the roots by means of stalk or pedicel. Here is a thing. So what is a stalk? Stalk is here. এখানে আমাদের দেখো এই যে আমাদের যে পেডিসেলটা রয়েছে সেই পেডিসেলের এখানে এই যে পেডিসেল ইন এন ইনফ্লোরেন্স। সো এইটা দিয়ে আমাদের ফ্লাওয়ারটা আটকে রয়েছে। ওকে, so next we move on. Next, thalamus, it is the expanded tip of the stalk where all the four holes of the flowers are held. এখানে এই যে thalamus, this one, এই যে থ্যালামাসটা যেটা দিয়ে কিনা আমার পুরো অল দ্য ফোর হোলস অফ দ্য ফ্লাওয়ার আর হেল্ড, এবং আমাদের এই যে বিভিন্ন বিভিন্ন হোলস উইল বি টকিং নাও সেগুলো আমার সবকটা একসঙ্গে আটকে রাখা আছে। ওকে, সো হোয়াট আর দ্য ফোর হোলস? ফার্স্ট, দ্য ফার্স্ট হোল ইজ ক্যালিক্স, দ্য সেকেন্ড হোল ইজ করোলা, দ্য থার্ড হোল ইজ অ্যান্ড্রোসিয়াম, অ্যান্ড দ্য লাস্ট হোল ইজ জিমনোসিয়াম। সো হোয়াট আর দেয়ার? সো ক্যালিক্স, ক্যালিক্স ইজ দ্য আউটারমোস্ট হোল, যেটা কিনা আমাদের টাইনি গ্রিন লাইক লিফ স্ট্রাকচার্স কল্ড সেপালস, এইগুলো হচ্ছে আমাদের outermost hole. Okay, let me make the color red, then you can see. So these are the red ones. Okay, basically নেক্সট আমাদের এই জায়গাটা এইগুলোকে ক্যালিক্স বলে, যেগুলো কিনা আমাদের সিম্পলি ইজিলি আমরা দেখতেই পাচ্ছি এই জায়গাগুলো। ওকে, নেক্সট আই হ্যাভ our corolla, which is the innermost hole, like the second inner hole made up of colorful petals functions. আমাদের এই যে পেটাল যেটা কিনা আমাদের ইনসেক্ট অ্যাট্রাক্ট করতে কাজে লাগে, সো দ্যাট ইনসেক্টরা আসে এখানে পলেন নিয়ে যায় আমাদের এবং সেটা অন্য ফ্লাওয়ারে কনভার্ট করে নিয়ে যায়। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ওয়ান। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য করোলা। Next, I have the androecium. Androecium is the third inner hole next to the petals, which forms the male reproductive part of the flowers called stamen. আমার যেটা কিনা আমার স্ট্যামেনকে জায়গা দিচ্ছে, লাইক এই যে এই জায়গাটা, লিটারালি এই জায়গাটা, দিস থিংস is consist of androecium, which gives the stamen their base. এই স্ট্যামেনকে, যেটা কিনা আমাদের অ্যান্থারার ফিলামেন্ট দিয়ে তৈরি, সেই অ্যান্থার অ্যান্ড ফিলামেন্টকে ধরে রাখার যে জায়গাটা, ওই পুরো বডিটাকে বলা হয় অ্যান্ড্রোসিয়াম। ওকে, ফাংশনসে আমি আসবো। এবং লাস্ট ওয়ান, গাইনোসিয়াম, দ্যাট ইজ দ্য ইনারমোস্ট হোল হুইচ ইজ দ্য ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান মেড আপ অফ কার্পেল। এই যে আমাদের কার্পেল, দ্যাট ইজ দ্য ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান। এখান দিয়ে আমাদের বিভিন্ন বিভিন্ন যখন কিনা বাইরে থেকে কোনো পলেন আসে তখন এখানে এর ভেতরে পড়ে। ওকে, সো আসি each and every of their function. The function, first one is the calyx. Function of the calyx কি হতে পারে আমাদের ওখানে? Function of the calyx can be easily classified যে খুব কমন সেন্স দিয়ে আমাদের যে একদম লাস্টে যে গ্রিন পার্ট সেটা কি করে, ফার্স্ট অফ অল মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি থেকে আমাদের প্ল্যান্ট, যে কোনো প্ল্যান্টকে বাঁচায়। যদি কোনো প্ল্যান্টকে কোনো মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি আসে সেই ইঞ্জুরি থেকে তাদের প্ল্যান্টটাকে বাঁচাবে। অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান, তাদের ফটোসিনথেসিস করতে সাহায্য করে, বিকজ দে আর গ্রিন ইন কালার, অবভিয়াসলি দে কন্টেন ক্লোরোফিল, সো বিং গ্রিন ইন কালার they carry out photosynthesis. And the second one, it protects the inner holes in the bud stage. Next, corolla. Petals কি করে? Petals make the flower attractive for attracting insect to carry out pollination. যত ইনসেক্ট আসবে they will get the pollens attached to their feet and they will carry them to other flowers or other flowers of other plants. We will be studying that under the chapter of pollination, like self pollination and different like pollination from different plants. So সেটা আমরা pollination চ্যাপ্টারে পড়বো, এখন না। এখানেই আমাদের কি পড়তে হবে যে কেন পেটালসরা এত অ্যাট্রাকটিভ হয়, কেন কি আমাদের ইনসেক্টরা তবেই গিয়ে অ্যাট্রাক্টেড হয়ে সেটার উপর আসবে এবং ধীরে ধীরে পলেন্স নিয়ে অন্য জায়গায় যাবে পলিনেশন ক্যারি করার জন্য। নেক্সট আমাদের অ্যান্ড্রোসিয়াম, যেটা কিনা আমার স্ট্যামেন, সে এবং স্ট্যামেনের আমাদের ফাংশন কী হতে পারে? স্ট্যামেনের মধ্যে স্ট্যামেন কী সেটা? স্ট্যামেন আর মেড আপ অফ স্যাক লাইক অ্যান্থার প্রেজেন্ট এট দ্য টিপ অফ দ্য লং থিং ফিলামেন্ট। ফাংশন কি? অ্যান্থাস আর দ্য সাইট হোয়ার পলেন গ্রেন ডেভেলপস। পলেন গ্রেন কোথায় ডেভেলপ করে? এই যে আমাদের এই ছোট জায়গাটা, এই জায়গাটায় আমাদের পলেন গ্রেন ডেভেলপ করে। ভালো করে যেন মাথা থাকে কথাটা, ঠিক আছে? পলেন গ্রেনস আর দ্য মেল গ্যামেটস, যেটা কিনা আমার অন্য ফ্লাওয়ারে যায়, গিয়ে তাদের ওভারির সঙ্গে মিক্স হয়, ওদের ওভারে গিয়ে যেখানে যে ওভিউলস আছে সেখানে কানেক্টেড হয় টু গিভ বার্থ টু অ্যানাদার এমব্রায়ো। এমব্রায়ো তৈরি হয়ে আর একটা প্ল্যান্ট বা আর একটা সিড আর একটা ফ্লাওয়ার সেখান থেকে গ্রো করতে পারবে। এবং লাস্ট ওয়ান,
ইজ গাইনোসিয়াম। গাইনোসিয়াম কন্টেন্স কার্পেল। কার্পেল কোন জায়গাটা? এই জায়গাটা, যেখানে কিনা আমাদের স্টিগমা আছে, স্টাইল আছে, ওভারি আছে, ওভিউল আছে। প্রত্যেকটার ফাংশন কি? স্টিগমা। It is expanded tip of the carpel. Function: it is a site of landing pollen grains. বাইরে থেকে যে যখন কিনা কোনো ইনসেক্ট পলেন গ্রেনস নিয়ে আসছে, এই স্টিগমার মধ্যে ফেলবে এই পলেন গ্রেনসগুলো, এবং স্টিগমা দিয়ে ধীরে 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 ওভারির মধ্যে ঢুকে যাবে, যেখানে কিনা আমাদের পুরো রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমটা কাজ করবে। স্টাইল: it is the narrow tube-like structure joining the stigma with the ovary. Function: passage of movement. Obviously এখানে আমাদের এই ছোট্ট পার্টটাকে বলা হয় স্টাইল, এবং এখান দিয়ে আমাদের দেখা যায় যে ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে যায় জিনিসটা। ওকে, নেক্সট আমাদের ওভারি। ওভারি ইজ আ সোলেন পার্ট, অবভিয়াসলি, যার মধ্যে কিনা আমাদের ফ্রুট আফটার ফার্টিলাইজেশন হওয়ার পরে ফ্রুট তৈরি করে। ওভিউল: দিস আর দ্য রাউন্ডেড বডিজ ইনসাইড দ্য ওভারি অ্যাটাচ টু দ্য প্লেসেন্টা, ডেভেলপস ইন্টু সিড আফটার ফার্টিলাইজেশন। অ্যাজ সুন অ্যাজ আমাদের পলেন গ্রেনস এসে পড়ে, এই ওভিউলের সঙ্গে মিক্সড হওয়ার পরেই তারা দেখা যায় যে ফ্রুট বা সিড তৈরি করে আফটার ফার্টিলাইজেশন, এই জায়গাটা। তো তোমাদের এই স্ট্রাকচারটার কপি করতে হবে ফ্লাওয়ারের, অ্যাজ স্কুলের দিক না দিক তোমাদের এই ফ্লাওয়ারের স্ট্রাকচারটা কপি করে নিতে হবে। অ্যান্ড কী করে কপি করবে? স্যার এখানে তো এত মার্কিং আছে, তো তোমরা ভিডিওটা পজ করে পেছনে গিয়ে এই ফ্লাওয়ারের জায়গাটা কপি করে নেবে, ঠিক আছে? তো নেক্সট, টাইপস অফ ফ্লাওয়ার। সো হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ ফ্লাওয়ার? নাম্বার ওয়ান, দ্য ইউনিসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার। ইউনিসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার মানে যার কিনা একটাই রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান, স্ট্যামেন অর কার্পেল, আইদার মেল অথবা ফিমেল, কোনো আদার কোনো অর্গান নেই, সিঙ্গেল অর্গান, ঠিক আছে, হুইচ কন্টেন্স ওয়ান রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান। নেক্সট, বা ওয়ান রিপ্রোডাক্টিভ পার্ট। নেক্সট, স্ট্যামিনেট ফ্লাওয়ার। স্ট্যামিনেট ফ্লাওয়ার মানে হচ্ছে ইউনিসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার উইথ অনলি স্ট্যামেন। সে ইউনিসেক্সুয়াল, একটাই মানে সেল, মানে সেক্সুয়াল, মানে তার সেক্সুয়ালিটি খালি মেল, এবং সে কন্টেন্স হোয়াট? অনলি স্ট্যামেন্স। পিস্টিলেট ফ্লাওয়ার। পিস্টিলেট ফ্লাওয়ার্স হচ্ছে ইউনিসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার উইথ অনলি কার্পেল, আর ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানই তার কাছে আছে, সেটা হচ্ছে কি? কার্পেল। ওকে, নেক্সট আমাদের বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার, যার মধ্যে কিনা দুটোই আছে, আমাদের স্ট্যামেনও আছে, কার্পেলও আছে, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ পলিনেশন? পলিনেশন বলতে হবে না কি? পলিনেশন মানে কি? ট্রান্সফার অফ পলিন গ্রেনস ফ্রম ওয়ান ফ্লাওয়ার, মানে একটা ফ্লাওয়ারের একটা স্টিগমা থেকে অন্য একটা স্পেসিসের বা অন্য একটা জায়গার আমার একটা ফ্লাওয়ারের স্টিগমাতে যাওয়া, ঠিক আছে। পলেন গ্রেনসকে আমরা স্টিগমা অফ ফ্লাওয়ার থেকে, মানে অ্যান্থার থেকে স্টিগমায় কনভার্ট করা, মানে এখানে একটুখানি ছবিটা দেখা যাক। আমাদের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে আমাদের পলেন গ্রেনসগুলো এই জায়গাটায় তৈরি হয়, এবং লেটার অন সেই পলেন গ্রেনসটা অন্য কোনো ফ্লাওয়ারের স্টিগমার মধ্যে এসে পড়ে। সো এখানে কি হচ্ছে? ট্রান্সফার অফ পলেন গ্রেনস হচ্ছে, কিন্তু কীভাবে? সেটা কি আমার সেম প্ল্যান্টের মধ্যে হচ্ছে, নাকি ডিফারেন্ট প্ল্যান্টের মধ্যে হচ্ছে, বা ডিফারেন্ট ফ্লাওয়ারের মধ্যে হচ্ছে? সেটার জন্য দুটো টাইপ অফ পলিনেশন হয়। ফার্স্ট ওয়ান ইজ সেলফ পলিনেশন। সেলফ পলিনেশন মানে কি? সেলফ পলিনেশন ইজ দ্য ট্রান্সফার অফ pollen grains from one anther to stigma of same flower or anther flower of the same plant. মানে মানে হচ্ছে যে সাপোজ আমার যদি সেম প্ল্যান্টের মধ্যে কোনো পলিনেশন হয়, মানে আমার একটা সেম প্ল্যান্ট আছে, প্ল্যান্টটা সেম, কিন্তু প্ল্যান্টের উইদিনে আমার ডিফারেন্ট ফ্লাওয়ার অথবা সেম ফ্লাওয়ারের মধ্যে পলিনেশন হচ্ছে, সেটাকে বলে সেলফ পলিনেশন। দেখো, ট্রান্সফার অফ পলেন গ্রেন ফ্রম অ্যান্থার টু স্টিগমা অফ সেম ফ্লাওয়ার অর অ্যানাদার ফ্লাওয়ার। আইদার সেম গাছের মধ্যে দুটো ফ্লাওয়ারের মধ্যে পলিনেশন হচ্ছে, অথবা একটা ফ্লাওয়ারের মধ্যেই পলিনেশন হচ্ছে, তারই স্টিগমা থেকে, তারই অ্যান্থার থেকে তারই স্টিগমাতে গিয়ে পড়ছে, সেটাকে বলে সেলফ পলিনেশন। কিন্তু ক্রস পলিনেশন কাকে বলে? ক্রস পলিনেশনের জন্য দেখো পুরো ডেফিনেশনটা সেম, বাট আমাদের স্পেসিসটা সেম হতে হবে, এবং সেটা ডিফারেন্ট প্ল্যান্টেরও হতে পারে। কি? ট্রান্সফার অফ পলেন গ্রেনস ফ্রম অ্যান্থার টু স্টিগমা অফ অ্যানাদার ফ্লাওয়ার অফ অ্যানাদার প্ল্যান্ট, পুরো অন্য গাছে, সেম গাছ হবে না। এজেন্ট কী কী হতে পারে পলিনেশনের? ফার্স্ট ইজ উইন্ড। উইন্ড পলিনেশন, গাছ থেকে হাওয়া দিল, সেখান থেকে পলেন গ্রেনস উড়ে উড়ে চলে গেল, অন্য একটা প্ল্যান্টে চলে গেল, বা সেম প্ল্যান্টে অন্য ফ্লাওয়ারে চলে গেল। ওয়াটার পলিনেশন, বার্ডসের থ্রু দিয়ে, অ্যানিমেলসের থ্রু দিয়ে, অথবা রাদার ইনসেক্টসের থ্রু দিয়ে, লাইক বিজ, সেটাকেও বলা হয় পলিনেশন। তো আমাদের এন্টেমোফিলি, সেটা কি? ট্রান্সফার অফ পলেন গ্রেনস ফ্রম অ্যান্থার টু স্টিগমা বাই ইনসেক্ট। ইনসেক্ট দিয়ে যদি পলিনেশন হয়, সেটার নাম হচ্ছে এন্টেমোফিলি, যেখানে কিনা আমাদের বলা হচ্ছে যে পলেন গ্রেনসের ট্রান্সফারের এজেন্টটাকে ইনসেক্ট। ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইনসেক্ট পলিনেটেড ফ্লাওয়ার। অবভিয়াসলি ইনসেক্ট পলিনেটেড ফ্লাওয়ার্সের জন্য ইনসেক্টদের অ্যাট্রাক্ট করতে হবে, so the petals have to be like colored petals to attract insect. Next,
আমার যে ফ্লাওয়ারগুলো দ্যাট হ্যাভ টু বি দ্যাট হ্যাভ টু হ্যাভ আ গুড স্মেল, সেন্টেড ফ্লাওয়ার হতে হবে, সাচ দ্যাট ইনসেক্টরা অ্যাট্রাক্টেড হয়ে চলে আসে। ওকে, দে হ্যাভ টু বি সেন্টেড ফ্লাওয়ার্স। নেক্সট, দে শুড কন্টেন নেক্টার, যাতে কিনা ফুড ফর ইনসেক্ট, তবেই তো ইনসেক্ট আসবে, তাই না? তো দে শুড কন্টেন নেক্টার। নেক্সট, দে শুড প্রডিউস স্টিকি পলেন গ্রেনস, পলেন গ্রেনসগুলো স্টিকি হওয়া উচিত, যাতে কিনা whenever the insect comes and sits on the flower, pollen grains get stuck to their feet, ইনসেক্টের পায়ে যেন আটকে যায়, সো দ্যাট ইনসেক্টটা ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারে এবং বিটুইন ক্যারিং আমাদের যেন পলেন গ্রেনসটা পড়ে না যায়। এক্সাম্পল, মেরিগোল্ড, ডালিয়া অ্যান্ড স্যালভিয়া। ওকে, নেক্সট, অ্যানিমোফ্যালি। অ্যানিমোফ্যালি মানে হচ্ছে যে আমাদের অ্যানিমোফ্যালি, সেখানে কি হচ্ছে যে উইন্ড দিয়ে আমাদের ট্রান্সফার হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে এক গাছ থেকে অন্য গাছে বা সেম ফ্লাওয়ারের মধ্যে বা সেম স্পেসিসের মধ্যে অন্য অন্য জায়গায় আমাদের উইন্ডের থ্রু দিয়ে যদি পলিনেশন হয়, উইন্ড যদি আমাদের পলিনেটিং এজেন্ট হয়, তাহলে আমাকে কি বলবো? অ্যানিমোফাইলি। তো ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি হতে পারে? The flowers have to be small and dull colored, doesn't matter, insect তো ডাকতে হচ্ছে না, we do not require insects here, so it doesn't matter whether the flowers are colored or dull, doesn't matter. Generally they have long anthers, obviously the anthers should be protruding out or striking out of the plant, so that easily আমরা উইন্ডটা তাকে ক্যাপচার করে এবং উইন্ডের পলেন গ্রেনসগুলো উড়ে যায়, সো দ্যাট পলেন গ্রেনস ক্যান বি ইজিলি রিলিজড ইনটু দ্য উইন্ড। It is written so that the pollen grains may blown off to produce a large quantity of pollens. Okay, it will not be three, it will be and, this part. Okay, keep that in mind, this is and, not three, it is wrongly written. Next, for number 4, pollen grains are light. The pollen grains should be very light and smooth, so that they can be carried by the wind. Obviously খুব লাইট অ্যান্ড স্মুথ হতে হবে, তবে কি আমার স্টিকি হয়ে গেলে বা খুব হেভি হয়ে গেলে ইট ক্যান নট বি ক্যারিড ফার্দার, so they have to be very light. Last, hydrophily. What is hydrophily? Hydrophily is when, as the name suggests, obviously hydro means water. So whenever the pollination or transfer of pollen grains is carried out by water, then it is known as hydrophily. Characteristics: the flowers should be small and light so that they can be float on water. আমরা দেখি না কচুরি পানা ছোট ছোট পাতা পাতা ভেসে ভেসে যাচ্ছে, সো সেগুলো হচ্ছে আমাদের আমাদের হাইড্রোফাইলি এক্সপিরিয়েন্স করে, সো দ্যাট ওয়াটার দিয়ে বয়ে বয়ে চলে যেতে পারে, ভিজে গিয়ে ডুবে গেলে চলবে না। The male and female flowers are born on separate plants, obviously, and the pollen grains are produced in large number. কেন কি জল দিয়ে যাচ্ছে, so there is no surety whether even they are going to get pollinated. So they are produced in large numbers, so that easily they can be spread around the whole place. Okay. So what is fertilization? Fertilization means the fusion of male and female gamete or male or female seed to form a zygote. Zygote হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ইউনিসেলুলার পার্ট, যেখানে কিনা আমাদের এমব্রায়ো বা একটা সিঙ্গেল ইউনিসেলুলার প্ল্যান্টও বলতে পারো, অ্যানিমালদের ক্ষেত্রেও সেটা সত্যি, একটা ইউনিসেলুলার অর্গানিজম। প্রসেস কি? প্রসেস হচ্ছে আমাদের কি হয় যদি ইজিলি বলা যায়, পলেন গ্রেনস যেগুলো কিনা অ্যান্থার থেকে রিলিজড হয়েছে সেম প্ল্যান্টের সেম ফ্লাওয়ারের অথবা ডিফারেন্ট প্ল্যান্টের সেম ফ্লাওয়ারের, সেটা স্টিগমার ওপরে যায়। স্টিগমা থেকে it absorbs moisture from the stigma to fall into the pollen tube. ধীরে ধীরে pollen গ্রেনটা আমার স্টিগমার ওপর থেকে গিয়ে it falls into the style, what is the pollen tube, and slowly goes into the ovary. Written, pollen grows through the style and enters the embryo sac where the ovules are waiting. এবং two male gametes pass through the style into the ovule, and this process in which one male gamete fuses with the egg cell to form a zygote and the other male gamete fuses with the other polar nuclei to form endosperm is called double fertilization. ধীরে ধীরে ফুলে দুটো মেল গ্যামেট, দুটো পলেন গ্রেন পড়ে বা দুটো মেল গ্যামেট পড়ে, একটা আমাদের এক্সেল বা ওভিউলের সঙ্গে মিক্স হয় টু ফর্ম আ জাইগোট অ্যান্ড দ্য আদার ফিউজেস উইথ দ্য পোলার নিউক্লিয়াই টু ফর্ম আ এন্ডোস্পার্ম। এটাকেই বলা হয় ডাবল ফার্টিলাইজেশন। দ্য ডেফিনেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, ইট হ্যাজ কাম মেনি টাইমস ইন দ্য এক্সামিনেশন অলসো। ওকে, সো ইট ইজ রিটেন হিয়ার in a diagramটা ইম্পর্টেন্ট ডাবল ফার্টিলাইজেশনের। লাস্ট, আর্টিফিশিয়াল পলিনেশন। হোয়াট ইজ আর্টিফিশিয়াল পলিনেশন? আর্টিফিশিয়াল পলিনেশন মানে হচ্ছে যেখানে কিনা আমরা ম্যানুয়ালি কোনো জায়গা থেকে একটা যে ডিজায়ার্ড প্ল্যান্টের হাইব্রিড তৈরি করা, অথবা আমরা নিজেরা পলেন গ্রেনস ফ্রম ওয়ান ফ্লাওয়ার টু অ্যানাদার ট্রান্সফার করে দিই, সেই জিনিসটাকে বলা হয় আর্টিফিশিয়াল পলিনেশন। ইট ইজ রিটেন, দ্য ট্রান্সফার অফ পলেন গ্রেনস from the anther of the desired plant to the stigma of another flower by humans.
এখানে আমাদের এজেন্টকে হিউম্যান, অ্যাডভান্টেজ কি অবভিয়াসলি হাই ইয়েল্ডিং এবং ডিজিজ রেজিস্ট্যান্স ভ্যারাইটিস অফ ক্রপস পাবো। আমরা নিজেদের উইলিংনেসের অনুযায়ী পুরো জিনিসটা করছি, তাই জন্য উই নো হোয়াট আর দ্য উইকনেস অ্যান্ড স্ট্রেংথ অফ আ প্ল্যান্ট, সো উই আর ক্রস পলিনেটিং or pollinating using our own thing. We are pollinating artificially, not by winds or insects, anything else. Okay, so what will be your task? You have to learn the notes from this chapter. You have to write all the notes, okay, and in your copy, and then you have to learn them all. If you have any doubt, then you can also tell me in my next class. Okay, thank you.